Hello friends, welcome to Tech Vidya. Hope you are doing well with us. Our today's topic is practice set 3.2 from the chapter Arithmetic Progression. So let's start our video. Question number 1. Write the correct number in the given boxes from the following AP. Here AP means the difference between two numbers that is given in sequence. Example number 1. Here numbers are given 1, 8, 15 and 22. Here A is equal to 1, T1 is equal to 1, T2 is equal to 8 and T3 is equal to 15. Hence T2 minus T1. Here only we have to put values of T2 and T1. Hence T2 is 8 and T1 is 1. Hence 8 minus 1 is equal to 7. Then again T3 minus T2. T3 is 15 and T2 is 8. Hence here we have to write 15 minus 8 is equal to 7. Hence D means difference between these numbers is fixed number or constant, that is 7. Like this, question number 2, question number 3 and question number 4 we solve here. 3, 6, 9, 12. Here T1 is equal to 3, T2 is equal to 6, 9 is equal to T3 and T4 is equal to 12. Like this, and difference between this 3, 6, 9, 12 is 3, that is denoted by D. Like this, third example is also minus 3, minus 8, minus 13, minus 18. Here numbers are in minus. Here difference is minus 5. And fourth example is 70, 60, 50, 40. Here T1 is equal to 60. T1, T2 and T3 या ज्या संख्या आहे हे आपल्याला क्रमानेच घ्यायच्या आहे. पहिल्या संख्येला T1 नाव द्यायचं आहे, दुसऱ्या संख्येला T2 नाव द्यायचं आहे, तिसऱ्या संख्येला T3 असं आपल्याला प्रत्येक संख्येला नाव द्यायचं आहे. आणि यामधला जो डिफरन्स येतो तो कॉन्स्टंट असतो, त्याला आपण D ने डिनोट करतो. हा क्वेश्चन सोपा आहे. याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2. Decide whether the following sequence is an AP. If so, find the 20th term of the progression. इथे तुम्हाला म्हटलेलं आहे की हा जो सिक्वेन्स दिलेला आहे -12, -5, 2, 9, 16, 23 and 33 हा AP आहे का, आणि जर असेल तर 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, या अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मधला तुम्हाला 20th टर्मची व्हॅल्यू काढायची आहे. We have to decide whether this is sequence is AP or not. So we solve this and decide whether sequence is AP or not. The given sequence is -12, -5, 2, 9, 16, 23 and 30. Here T1, as usual we write T1 is equal to -12, T2 is equal to -5, T3 is equal to 2 and T4 is equal to 9. Hence T2 minus T1 is equal to, इथे is equal to चं साइन हवं होतं, -5 minus -12. Here -5 minus इथे साइन चेंज झालं, प्लस झालं, is equal. इथे आपण आधी जसं क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये T1 T2 ची व्हॅल्यू काढली होती आणि नंतर ठरवलं होतं की ही जो सिक्वेन्स आहे हा AP आहे की नाही, तसंच इथे आपण काढली आणि सर्व सिक्वेन्स T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3 हे जर आलं तर हे आपलं इथे
777 हा नंबर आलेला आहे. याचा अर्थ हा जो सिक्वेन्स आहे हा AP आहे. हेन्स T2 मायनस T1 इज इक्वल टू T3 मायनस T2. याचा डिफरन्स जो आहे तो 7 आहे. म्हणजेच 7 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. ती जी व्हॅल्यू आहे सगळी कॉन्स्टंट आलेली आहे. त्याला D ला आपण कॉन्स्टंट म्हणतो. ती 7 आलेली आहे. आता आपल्याला याची 28 टर्म काढायची आहे. द डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म इज कॉन्स्टंट. हेन्स द गिवन सिक्वेन्स इज एन AP. कॉन्स्टंट 7 आल्यामुळे हा सिक्वेन्स जो आहे AP आहे. आता आपण 28 टर्म कशी काढायची यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला वापरायचा आहे. TN इज इक्वल टू A प्लस N मायनस 1 इंटू D. आता आपल्याला 28 टर्म काढायची आहे म्हणून यांच्या जागी आपण 20 हा नंबर टाकला. इज इक्वल टू A आपल्याला माहिती आहे -12 प्लस N 20 मायनस 1 इंटू डिफरन्स निघालेला आहे त्यातला 7. सिन्स A इज इक्वल टू -12 अँड D इज इक्वल टू 7 हे आपण आधीच काढलेलं आहे. आता आपल्याला हे सॉल्व करायचं आहे. -12 प्लस 19 इंटू 7 -12 प्लस 133 इज इक्वल टू 3 and 2 5 1 and 3 4. Sorry, here we have to done subtraction because 12 is in minus. Hence 133 minus 12 is equal to 121. Hence 28th term of the given AP is 121. Now question number 3. Given arithmetic progression is 12, 16, 20, 24. Find the 24th term of this progression. Solution. The given AP is 12, 16, 20 and 24. Here A is equal to 12. म्हणजे ती फर्स्ट तो नंबर आहे सिक्वेन्स मधला तो A ने डिनोट करतो आपण. D इज इक्वल टू 16 मायनस 12 इज इक्वल टू 14. आपल्याला डिफरन्स काढायचा D म्हणजे. तर मग आपण T2 मायनस T1 इथे केलं तर T2 आहे 16 आणि 12 आहे T1 म्हणून इथे आपले 4 आलेले आहेत. आता फॉर्म्युला टाकू. TN इज इक्वल टू A प्लस N मायनस 1 इंटू D. तर 24th टर्म काढायची आहे म्हणून N च्या जागेवर आपल्याला 24 हा नंबर लिहायचा आहे. इज इक्वल टू A 12 प्लस N मायनस 1 मीन्स 24 मायनस 1 इंटू डिफरन्स इज 4. हेन्स 12 प्लस 23 इंटू 4. 23 इंटू 4 इज इक्वल टू 92 अँड हिअर 12. आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचं आहे आधी ब्रॅकेट सोडवून घ्यायचं आहे आणि नंतर मग सुरुवातीला जी प्लसची आधी 12 आहे याच्यामध्ये ते मिळवायचं आहे. हेन्स T24 इज इक्वल टू 104. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द 98th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 7, 13, 19, 25. सोल्युशन. सुरुवातीला आपल्याला त्याच पॅटर्ननी करायचं आहे. A लिहून घ्यायचं आहे. त्यानंतर D लिहून घ्यायचं आहे. A इज इक्वल टू 7 D इज इक्वल टू 13 मायनस 7. D कसा काढला आपण T2 मायनस T1. तर T2 13 आहे आणि T1 आहे 7. तो मग आपला D इथे आला 6. आता तोच फॉर्म्युला आपल्याला लिहायचा आहे. TN इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रॅकेट N मायनस 1 इंटू D. आता व्हॅल्यूज पुट करू. हेन्स T19 इथे 98 टर्म काढायला सांगितले. T19 इज इक्वल टू A मीन्स 7 प्लस 19 मायनस 1 इंटू 6. आधी ब्रॅकेट सोडवू. 19 मायनस 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 6. 7 प्लस 108. हेन्स T19 is equal to 115. Find the 27th term of the following AP 9, 4, minus 1, 6 and minus 11. A is equal to
पहिले आपल्याला एपीचा सिक्वेन्स लिहून घ्यायचा आहे. द गिवन एपी इज 9 4 -1 -6 -11. हियर ए इज इक्वल टू 9 and d is equal to 4 -9. Here d is in -5. Formula Tn is equal to a plus n in bracket n minus 1 into d. Hence Tn here 27 plus 9 plus 27 minus 1 into -5. Solve the bracket first. 27 minus 1 into 5. 27 minus 1 is equal to 26 into 5. Hence 9 minus 1 30 is equal to minus 121. Hence the 20th term of the given AP is minus 121. Example number 6. Find how many 3-digit numbers are divisible by 5. इथे तुम्हाला विचारले आहे की 3 डिजिट नंबर्स 5 नी डिव्हिजिबल असणारे 3 डिजिट नंबर किती आहेत. सोल्युशन बघू. द 3 डिजिट नॅचरल नंबर्स डिव्हिजिबल बाय 5 आर 100, 105, 110 and so on up to 995. The above sequence is an AP because here difference is 5 in every number. Difference for example 100, 105, 110 या प्रत्येक नंबर मध्ये जो डिफरन्स आहे तो 5 चा आहे, म्हणजे तो डी आहे. डी आपण कसा काढतो, T2 - T1 आणि ए जो आहे तो 100 आहे. लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP बी n. Hence Tn is equal to 995. Hence आपण फॉर्म्युला लिहिणार आहोत. इथे जो आपण आधीचे एक्झाम्पल मध्ये लिहिलेला आहे तोच फॉर्म्युला इथे यूज करायचा आहे. आता इथे लास्ट नंबर जो आहे Tn तो आहे 995, म्हणून Tn च्या जागेवर आपण नंबर लिहिला इज इक्वल टू a 100 plus n minus 1 into 5. 995 minus 100 is equal to n minus 1 into 5. Hence 895 is equal to n minus 1 into 5. Hence n minus 1 is equal to 8955. n minus 1 is equal to 895 divided by 5. हा ब्रॅकेटचा जो 5 आहे तो या साईडला गेला, त्याच्यामुळे आपण ते डिवायडेशनला लिहिलं. n minus 1 is equal to 179. हेन्स n काढायचा आहे आपल्याला. इकडचा जो -1 आहे तो या साईडला गेल्यावर प्लस होईल. 179 plus 1 is equal to 180. Hence there are 183 digit natural numbers which are divisible by 5. या पूर्ण सिक्वेन्स मध्ये 183 डिजिट 3 अंकी संख्या असणारे नॅचरल नंबर आहे, त्याला 5नी भाग जातो. क्वेश्चन नंबर 7. The 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. जर 11th term आणि 29th term ही 16 आणि 19 आहे तर त्याची आपल्याला 41वी टर्म काढायची आहे. सोल्युशन बघू. In an AP, let A be the first term and D be the common difference. अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये A ही फर्स्ट टर्म असते म्हणजे T1 असते आणि D जो आहे तो कॉमन डिफरन्स असतो. हियर गिवन इज T11 इज इक्वल टू 16. T11 16 दिलेला आहे आणि T22 जो आहे तो 29 दिलेला आहे. त्यावरून आपल्याला आता याची फॉर्म्युला यूज करून
व्हॅल्यू काढायची आहे 41व्या टर्मची. Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रॅकेट n मायनस 1 इंटू d. आता आपण व्हॅल्यू पुट करू. सुरुवातीला 11 T11 is equal to a plus 11 minus 1 into d. Hence T11 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 16 plus a is equal to 10 minus 1 11 minus 1 10 into d. Hence a plus 10d is equal to 16. हे फर्स्ट इक्वेशन झालं. असंच आपल्याला सेकंड करून घ्यायचं आहे. T21 is equal to a plus 21 in minus 1 in bracket into d. Hence 29 ही सुद्धा व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे T21 ची is equal to a plus 20d. 20d हे ब्रॅकेट सॉल्व केल्यानंतर आलं आपलं, म्हणजेच a plus 20d is equal to 29. आता हे याला आपण इक्वेशन नंबर 1 नाव दिलं होतं वरच्या इक्वेशनला, आणि आता जे आपण a plus 20d केलं याला आपण सेकंड इक्वेशन असं नाव दिलं. सबट्रॅक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 मधून सबट्रॅक्ट करायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण सबट्रॅक्शन केलं. ए कॅन्सल झाला. नंतर 20 मधून 10 मायनस केले. 10d इथे रिमेनिंग आहे इज इक्वल टू 29 मायनस 16 इज इक्वल टू 30. हेन्स d इज इक्वल टू 30. हा d इथे मल्टिप्लिकेशनला आहे म्हणून दुसऱ्या साईडला डिव्हिजनला गेला. 30 मायनस 10. substituting d is equal to 13 minus 10 in equation first. आता हा d is equal to 13 minus 10 जो निघालेला आहे हा आपल्याला फर्स्ट इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करायचा आहे, म्हणजेच d च्या जागेवर टाकायचा आहे. हेन्स a plus 13 is equal to 16. आपण तो टाकला. a plus 10 into 13 upon 10 in bracket is equal to 16. आता आपण तो सॉल्व केला. a plus 13 is equal to 16. कारण हे जे 10 आहेत हे कॅन्सल झाले म्हणून इथे डायरेक्ट आपण 13 is equal a plus 13 is equal to 16 लिहिलं. हेन्स a is equal to 16 minus 13. हे जे 13 होते हे आपण या साईडला घेतले, त्याच्यामुळे प्लसचं इकडे साईन जे आहे ते मायनस झालं आणि a ची व्हॅल्यू आपली 3 निघाली. नाउ व्हॅल्यू ऑफ T41. T41 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. आता a ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. आपण जो फॉर्म्युला बघितला a प्लस n मायनस d, तर इथे a ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे 3 म्हणून तिथे आपण पुट केली. प्लस 41 मायनस 1 आपल्याला 41 ची व्हॅल्यू काढवायची म्हणून n जो आहे तो आपण 41 घेतला. मायनस 1 हा फॉर्म्युल्यातच आहे इंटू d सुद्धा आपण वर काढलेला आहे 13 अपॉन 10. तो इथे आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट केला. इज इक्वल टू 3 प्लस 41 मायनस 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 13 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 प्लस. आता इथे 10 1 जार 10 10 4 जार 14 असं आपण डिवायडेशन केलं आणि 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 52. 13 4 जार 52. हेन्स T41 इज इक्वल टू 3 plus 52 is equal to 55. Hence 41st term of the arithmetic progression is 55. Here this example is completed. The given AP is question number 8 11852. In this AP which term is the number 151. याचं सोल्युशन बघू कसं करायचं हे गणित. गिवन AP दिलेला आहे आपल्याला इथे 11852. a इज इक्वल टू 11 म्हणजे जी पहिली संख्या असते ती a असते. देन d 2 मधला डिफरन्स म्हणजेच T2 मायनस T1. तर इथे T2 8 आहे आणि T1 जो आहे तो मायनस 11 आहे. याची d ची व्हॅल्यू निघालेली आहे मायनस 3. लेट द एंड टर्म ऑफ द गिवन AP बी मायनस 51. इथे तुम्हाला एंड टर्म दिलेली आहे. विच टर्म इज द नंबर
1 मायनस 151. आता आपण सॉल्व करू. हे गिव्हन आता आपण लिहिलं Tn is equal to minus 151 since Tn is equal to a plus n minus 1 into d. आता Tn ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे इथे -151 इज इक्वल टू A11 आहे, आपण सुरुवातीलाच लिहिला, प्लस n मायनस 1 इंटू डी सुद्धा आहे -3, तो तिथे पुट केला. आता हे आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. -151 मायनस 11 इज इक्वल टू n मायनस 1 इंटू -3. -151 minus 11 is equal to -162 is equal to n minus 1 into -3. n minus 1 आपण इकडे घेऊन घेतले समोरच्या स्टेप मध्ये आणि 162 -3 n minus 1 is equal to समोरच्या स्टेप मध्ये बघू. n minus 1 is equal to -162 डिवाइड बाय -3. हे जे 3 होते हे आपण या 162 च्या साइडला नेले आणि इथे मायनस मायनस साइन कॅन्सल होऊन इथे 162 -3 इज इक्वल टू 54. हेन्स n इज इक्वल टू 54. आता हा -1 जो होता तो या साइडला आणला तर तो प्लस झाला म्हणून इथे 55 याचा आन्सर आलेला आहे यांचं. हेन्स 55th टर्म ऑफ द गिव्हन AP इज -151. Question number 9. In the natural numbers from 10 to 250, how many are divisible by 4? आपण जे आधी गणित केलं होतं 5 divisible by 5 त्याच प्रकारे हे गणित आहे. सोल्युशन अशा प्रकारे लिहिता येईल आपल्याला. द नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 250 डिव्हिजिबल बाय 4 आर. आता इथे काही आपल्याला 2 डिजिट 3 डिजिट असं काही दिलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला सर्वच घ्यावं लागतील, नॅचरल नंबर घ्यावे लागतील. 12, 16, 20 अप टू 248. The above sequence is an AP because the difference between the two numbers is constant, that is 4. A is equal to 12 and D is equal to 16 minus 12, that is T2 minus T1. Here D is equal to 4. Let the number of terms in the AP be n. आपल्याला किती टर्म्स आहे माहित नाही, किती नंबर आहेत माहित नाही, म्हणून आपण त्याला n ने डिनोट केलं. देन Tn इज इक्वल टू 248. जो लास्ट नंबर आहे Tnth नंबर आहे तो 248. सिन्स Tn इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रॅकेट n मायनस 1 इंटू डी. आता आपल्या Tn ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण इथे टाकली कारण आपण इथे अजून केलेलं आहे n. हेन्स 248 इज इक्वल टू a इज 12 प्लस n मायनस 1 इंटू डी इज 4. सॉल्व करू. 248 मायनस हा या साइडला गेला तर -12 झाला इज इक्वल टू n मायनस 1 इंटू 4. हेन्स 248 मायनस 12 इज इक्वल टू 236 इज इक्वल टू n मायनस 1 इंटू 4. हेन्स n मायनस 1 हियर 236 डिवाइड बाय 4. माझं थोडं रायटिंगमध्ये इथे डिव्हिजनचं साइन द्यायचं राहून गेलं, इथे आपण डिव्हिजन असं वाचायला 236 डिवाइड बाय 4. हेन्स n मायनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला इथे 59. 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 59. हेन्स n इज इक्वल टू 59 हे आपलं निघालेलं उत्तर आहे आणि हा -1 इकडे घेतला तर प्लस झाला. n इज इक्वल टू 60. हेन्स देअर आर 60 नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 विच आर डिव्हिजिबल बाय 4. 10 to 250 च्या मध्ये 60 नॅचरल नंबर्स आहे ज्याला 4नी भाग जातो, जे 4नी डिव्हिजिबल आहेत. Last question of this practice set 3.2. Question number 10. In an AP, 70th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. AP मध्ये 70th टर्म जी आहे ती 7नी 10 टर्म पेक्षा जास्त आहे. कॉमन डिफरन्स काढायचा आहे.
Solution. For an AP, let A be the first term and D be the common difference. कॉमन डिफरन्स काढायचा आहे. ए ही फर्स्ट टर्म आहे आणि डी हा कॉमन डिफरन्स आहे. हे आपल्याला आधी लिहून घ्यायचं आहे, अज्युम करायचं आहे. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडिशन T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7. इथे काय म्हटलेलं आहे की 17th टर्म जी आहे ती 7नी 10व्या टर्मपेक्षा 7नी जास्त आहे, म्हणून आपण इथे तशा कंडिशनचं इक्वेशन तयार केलेलं आहे. T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7. हेन्स ए प्लस 17 मायनस 1 इंटू डी, जे आपलं प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये जो आपण फॉर्म्युला वापरला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 इंटू डी, तोच इथे वापरला आपण, त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्या. इज इक्वल टू ए प्लस 10 मायनस 1 इंटू डी प्लस 7 सिन्स Tn इज इक्वल टू, आता मी सांगितलंच तुम्हाला इथे की हा जो फॉर्म्युला आहे आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये डायरेक्ट इथे व्हॅल्यू पुट केलेल्या आहेत. ए प्लस 17 मायनस 1 इंटू डी मीन्स 16D इज इक्वल टू ए प्लस 10 मायनस 1 इज इक्वल टू 9D प्लस 7. कारण ही जी कंडिशन होती या कंडिशनमध्ये आपण T17 साठी एक फॉर्म्युला टाकला इज इक्वल टू, कारण इथे आपल्याला डिफरन्स काढायचा आहे आणि ही T17 ची ही टर्म झाली, यामध्ये आपण तो फॉर्म्युला टाकून व्हॅल्यू पुट केला आणि इथे परत T10 साठी आपण ही व्हॅल्यू टाकली प्लस 7 जे इथे दिलेलं आहे ते आपण तसेच लिहिले. हेन्स ए प्लस 16D इज इक्वल टू ए प्लस 9D प्लस 7. 9D प्लस 7. हेन्स ए प्लस 16D हे आता इकडे जर आणले आपण तर इथे मायनस साईन होईल या एचं, म्हणून हे इथे एका साईडला घेऊन घ्यायचं आहे. मायनस ए, या प्लसचं सुद्धा इकडे मायनस होईल कारण यांची साईड चेंज झाली. मायनस 9D इज इक्वल टू 7. हेन्स 16 मायनस 9 इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7. कारण हा ए जे आहे हा प्लस ए आहे आणि हा मायनस आहे, हा इथे कॅन्सल झाला. 16D मधून 9D गेले, इथे 7D राहिले, ए कॅन्सल झाला इज इक्वल टू 7 आपण तसेच लिहिले. हेन्स D इज इक्वल टू 7/7 इथे आपल्याला लिहायचं होतं. या 7ला हा 7 इथे मल्टिप्लिकेशनला आहे, डिवायडेशनला गेला इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1. हेन्स द कॉमन डिफरन्स इज 1. Here the common difference is 1. Here question number 10 is completed. If you like my video, please subscribe my channel Tech Vidya. Thanks for watching.